सेंट जेवियर वर्ड स्कूल जो कि बठिंडा विखे स्थित है विद्या का यह अदारा जो कि अपने इलाके में बहुत ही वधिया तरीके सहूलत दे रहा है। स्कूल विखे अज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। स्कूल का स्टाफ हमेशा ही बच्चों को गाइड करने तैयार रहता है तो स्कूल के प्रिंसीपल मैम हमेशा ही स्टाफ को अपना पूरा सहयोग देते हैं। स्कूल विखे पढ़ाई के नाल कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करवाई जांदियां हैं। साडी पंजाब प्लस दी टीम ने सेंट जेवियर वर्ड स्कूल का विशेष दौरा किया। आओ नज़र मारते हाँ इस दियां झलकियां ते। फीलिंग है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ स्कूल में? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है स्कूल में? क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ पर? होमवर्क बढ़िया लगता है। आपको क्या बढ़िया लगता है बेटा? क्लास वर्क। क्या बढ़िया लगता है? क्लास वर्क। Do you like the school? Yes. Good afternoon all. Good afternoon all. 3, 4, 5, 6, 7, 8. लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ? ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। स्कूल से खुश हो? स्कूल में मैं बागो बाग अच्छा है। मतलब स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी है, बच्चा स्टेप टू स्टेप आगे जा रहा है। हमें ये पता चल रहा है कि बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और बाकी स्कूलों से आपको कोई डिफरेंस लगा इनके जैसे अप्रोच टू इंग्लिश स्टार्टिंग से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बाकी स्कूलों से मच बेटर है। और बच्चों का जो एटीट्यूड कितना का है लगता थोड़े ਜਿਹੇ ਤਰਾਚੇ ਹੋਏ ਆ और इस तरीके ਨਾਲ इंसान बच्चे को पता लग रहा है। सर कितना लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत बढ़िया, ठीक पढ़ाते बच्चे हैं बहुत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? हाँ जी हाँ, मैं फुली सैटिस्फाइड है इसको। मतलब पहला सी जिसमें कोई स्टडी तो सी बस कली क्रैमिंग सी, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਵੀ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी पूरा सेटिस्फाई है, मोस्टली पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਇੰਜੋਇੰਗ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ये फुल इंजॉय करते हैं बच्चे। बहुत अच्छा ये तो हम इसको स्कूल नहीं कह सकते, स्कूल से भी बहुत ज़्यादा है। ये समझो जस्ट लाइक थिएटर है जिसमें बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाती है और लाइफ में हर चीज़ काम आए। आप यही चाहते थे ना कि हमारे बच्चे को ऐसी इंटेलेक्चुअलिटी मिले? हाँ हाँ, ये चाहते थे और समझ लो कि हमारा ड्रीम था कि ऐसा स्कूल हो और वो हमें इंडिया में पंजाब में मिल गया। बहुत ही अच्छा है, हमें तो जो चाहिए था ना बस वो स्कूल इस स्कूल में मिल रहा है। बच्चे को ना मतलब एक्टिविटी के साथ सारा स्टडी करना मिल रहा है, सारी एक्टिविटी खेल खेलनी। आप जो चीज़ आपने मिस की अपने बचपन में, आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को वही दे रहे ये बिल्कुल सही है। करण, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई तुम्हारे में, क्या चेंज आई जब आपने इस स्कूल में ज्वाइन किया? Now you can speak English fluently as you are speaking? Due to your teachers who brave you? Discipline and more strict discipline and having good rules. And there is one rule we have to stick in it. महसूस कर दो अपने बच्चे ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी, बच्चे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? I am feeling good. I am very happy that our school is conducting different international activities and they are learning many new things from these activities. बेटा how you are? I am also feeling good that in our previous school we were not having any activities. In this school we are having a lot of activities and there was no English and all there is. बेटा how you? So I am feeling good on that which I was in previous school. They are not speaking in English. They are fighting with each other. Their study is not good. But now you are. What about this school? This school is very Fine. very fine. In this school, more activities. We play many games in school. And as far as your principal is concerned? As principal ma'am is very good. She's behavior is very good. बेटा कहाँ पर ज़्यादा मजा है? स्कूल में? दिल नहीं करता यहाँ से जाने को? बहुत अच्छा है स्कूल वगैरह। हम लोग मतलब जब हमने फर्स्ट टर्म नहीं डाली थी इनकी तो ऐसे भी बहुत अच्छा इनका आउटकम है और बच्चे जो है स्टडी बहुत अच्छा करते हैं। भी घर पे खुद को भी अच्छा लगता है कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी है, बेटर है मतलब भी बाकी बच्चों से। तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ बर्डन कोई नहीं है, बच्चों पे भी नहीं है और पेरेंट्स ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪकी ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। बेटा how you feeling in the school? What about activities? So many activities we do in this school like art, dance, music and sports. But how are you feeling it? Enjoying it? And as far as studies are concerned, their method to teach you is a play method. Yes, we have one. How you feeling? This school is so good. I am feeling excellent. Syllabus is also good. It is better than NCERT, CBSE, and everything is equal. Enjoying it? Yeah, I enjoy a lot in my school. There are more types of activities, study also. And you? So I am feeling very good in this school. Our teachers is very good and studying us very good. ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਪੀਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈਪੀਲੀ ਆਉਣ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮਿਲੇ। मैडम एज फार एज योर प्रिंसिपल इज कंसर्न, शी इज दी पॉइंट ऑफ एंट्री जो आप सभी को आगे गाइड कर रही है, काउंसलिंग कर रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पढ़ा? Actually, it's a new thing for us also. Like we are just learning huge kind of things from Exceed, that our school is following Exceed curriculum, and our kids is also following them. So basically, it's also for us. We are also learning many things as our kids are learning because we are focusing on the practical things rather than theoretical things. सर इतना छोटा बच्चा 2 साल का स्कूल है ये, लेकिन यहाँ का जो एटीट्यूड है, यहाँ का जो बच्चों का माइंड सेटअप है वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना स्कूल है। क्या कहना चाहोगे? सर हमारा स्कूल का मकसद ये है कि हम बच्चों को ये बच्चा समझ के नहीं कुछ भी ट्रीट करते, हम बच्चों को एक नया मेथड सिखाते हैं कि जिसमें बच्चा सवाल पूछता है हमसे, और जब सवाल पूछने लग जाता है बच्चा तो नो डाउट वो आंसर भी ढूंढेगा उसमें। सो यही चीज़ हम सिखाते हैं कि सवाल पूछे हमसे और एक ऐसी एक्साइटमेंट हम बच्चे में क्रिएट कर देते हैं, वो आंसर खुद ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसका जो माइंड है वो मैच्योरिटी लेवल के तक पहुंच जाता है। सारा क्रेडिट जेड़ा भी जाना है टीम वर्क का प्रिंसिपल मैम ने जाना वो साढ़े नाल ऐसा बिहेव करते हैं लाइक वी आर नॉट मतलब टीचर्स हियर, वी आर लाइक वर्क एज अ फ्रेंड्स। कोई भी सजेशन लेनी है एनीथिंग मैम इज ऑलवेज। थैंक यू। स्टडी के नाल मैं जाने वाला टाइम काफ़ी फास्ट करता देखा जाए
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 4 ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਡਰ 4 ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। Hi, this is Shruti and I teach English here in St. Xavier's World School. Most of all, the best thing I like about the school is experimentations which we have with the kids every day. Yes, if we got any new idea every day, we can implement it and get the results out of it. Nobody asks us to, yes, we don't have to experiment with the kids. There's a new learning every day for even the teachers. So this is the best thing I like about the school. Hi, this is our library of the school. We are having a huge content of the books right now in the library. We are promoting our children to read more and more books in the form of stories. They have regular periods. Even we have class library also. We have a provision of e-books also. Since our children, they are very much keen towards computer and online systems, so they can read e-books along with the hard copy books. Hello, this is our school sports room. Here we have indoor games like table tennis, carom, salsa. Students are spending very late time in here and they are enjoying a lot of indoor games. This is our computer lab and in this we get a period. A period is thrice in a week and we used to do videos here. We used to do scratch projects and here we make PPTs in which ma'am gives us 2 options or more than 2, or sometimes she says us to make a PPT from home and we should show it to her. My name is Maninder Parkor and I must say, I want to say one thing. Before this school I was working in Silver Oak School. That is my experience I want to share. After leaving Silver Oak, I worked in Silver Oak for 5 years around. Then I worked in Indo-Canadian. Over there also, zara man nahi laga. That was like I was getting very good package, but I was not just satisfied. After that, I came in St. Xavier's World School, and right now, मुझे around 8-9 महीने हो गए हैं. And I must say, I forgot Silver Oaks. After coming to this school, when I was in Indo-Canadian, every day I was missing my Silver Oaks, but now I am fully satisfied. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਈ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2017 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਥਰੂ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ। ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਗੇਮਸ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5 ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਰਫ 5 ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋਵੇ। 3 ਪੀਰੀਅਡਸ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਫੋਨਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਡਮ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਸਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਰਿਪੱਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਸੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਨ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਬ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਟਾਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਈਵਨ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲੋ, ਆਪਦੇ ਏਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਡੀਟਰੀ ਲਰਨਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਇਨੈਸਥੈਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਇਨੈਸਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਰਨਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਅਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸੌਲਟ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ,
ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲਓ, ਫੋਲੋਅਪ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।